ఆర్కే న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ శానిటరీ కార్మికుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి. నేషనల్ సఫాయి కర్మచారి కమిషనర్ జగదీష్ హర్మాని. వనపర్తి జిల్లాలోని పెబ్బేర్ మండల కేంద్రంలో మానవ హక్కులు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, జాగ్రత్తలపై అవగాహన ర్యాలీ. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఎంబీసీ చర్చ్ ఎదురుగా బైక్ పై వెళ్తున్న వ్యక్తి లారీని ఢీకొని అక్కడికక్కడే మృతి. మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ శానిటరీ కార్మికుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని నేషనల్ సఫాయి కర్మచారి కమిషనర్ జగదీష్ హర్మాని అన్నారు. శనివారం మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఆయన సఫాయి కార్మికులతో సమావేశమయ్యారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రాధా అమర్ ఆయనకు బొకేతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం కార్మికుల సమస్యలను ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు. సఫాయి కార్మికులు తమ సమస్యలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కార్మికులను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి నెల కార్మికులకు కావాల్సిన సదుపాయాలను తప్పకుండా అందించాలని కమిషనర్కు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి పర్మనెంట్ చేసే దిశగా కృషి చేస్తానని ఆయన తెలిపారు. ప్రతి శానిటరీ కార్మికునికి సొంతంగా ఇండ్లు కట్టిస్తామని ఆయన అన్నారు. 1 ईयर से नहीं हुआ, अभी कितना दिन में अंदर ये करेंगे? 15 डेज सर। 15 डेज के अंदर 15 डेज के अंदर ये हेल्थ चेकअप, मास्टर हेल्थ चेकअप करेंगे. 15 రోజుల తర్వాత హెల్త్ చెకప్ చేయించడానికి ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు. हमने वो 15 दिन के अंदर ये हेल्थ चेकअप कैंप नहीं किया तो मुझे फोन करना है, मैं इनके ऊपर एक्शन लूंगा. మీ యొక్క హెల్త్ చెకప్ 15 రోజుల తర్వాత చేయని పక్షంలో నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను యాక్షన్ తీసుకుంటా అంటున్నారు. हेल्थ चेकअप मींस ऐसा वो मास हेल्थ चेकअप नहीं करना है. आप समझ लो, आपका लंग्स, हार्ट, लीवर, जो भी बॉडी का इम्पोर्टेंट डिसीज है वो सभी मास्टर हेल्थ चेकअप में आएगा. वही करना है. सिर्फ वो मास्टर हेल्थ कॉमन हेल्थ चेकअप किया तो कैसा करता है वो मालूम है मुझे. ऐसा नहीं करना है. ऐसा सभी लोगों को एक जगह में बिठा के 4-5 डॉक्टर बुला के ऐसा स्टेथोस्कोप लगा के चलो हो गया हेल्थ चेकअप. ऐसा नहीं होना है. మొత్తం బాడీ చెకప్ చేయించాలి. ప్రతిదీ లంగ్ అయినా సరే, గుండె వ్యాధులైనా సరే, షుగర్ ఏవి అయినా సరే, మొత్తం ఆడవాళ్ళ గైనిక్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉన్నా కానీ అన్ని విధాలుగా చెకప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ऐसा करना है. मुझे 15 दिन के बाद फोन करेंगे. फोन करना है मुझे. उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस क्या किया इनके लिए फ्री अप छोड़ के इंश्योरेंस नहीं है. चलो अभी जो 20 साल से काम कर रहे हैं, अभी वो एक लड़का आया था यहाँ, उनका माँ 20 साल से काम कर रहे थे. लास्ट ईयर वो मर गए. उनके लिए पीएफ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है ना. और एक इंश्योरेंस बनाओ इनके लिए, एक इंश्योरेंस बनाओ. जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इंश्योरेंस है ईयरली 1000 रुपीज, वो 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलता है उसमें. वो एक कंपलसरी कर दो ना, या आउटसोर्स वर्कर. ठीक है. बिल्कुल करें. बताओ ना मैं क्या बोल. ये कोई इंश्योरेंस అందరు ప్రతి పారిశుద్ధ కార్మికులకు ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి. కనుక మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలి. డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా సరే, మీ ద్వారా సరే తప్పకుండా చేయించమని చెప్తున్నాను. ఇన్సూరెన్స్ కావాలా? वही చెప్పాను నేను. अधिकारियों से वही बताया मैं आपको. इंश्योरेंस करवाने के लिए एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक इंश्योरेंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 इंश्योरेंस है, वो भी उनको करवाना है. एक मंथली స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళది ఒక 2 ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 చేయిస్తే మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుందని సార్ చెప్తున్నాను. वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 इंश्योरेंस है ईयरली 12 रुपीज का,
और 330 रुपीज का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस इनको कंपलसरी करवाना है। इनका अकाउंट कौन सा बैंक में है आपका? SBI में। SBI बैंक मैनेजर को बुलाओ, यहाँ बुलवा के एप्लीकेशन जिस मंथ लास्ट है वो एनरोल करने के लिए, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का इंश्योरेंस किए तो इनका लगभग 4-5 लाख रुपए मिलेगा इनके लिए। वो दोनों कंपलसरी करवाना है, दोनों इंश्योरेंस। ओके, करवाएंगे। कितना दिन में? 1 महीना को लगता सर। 1 महीने क्यों लगता है? ये सब पाने के लिए सब प्रोसेस 1 महीने लिए तो एनरोलमेंट टाइम पार हो जाएगा। सर इंटरेस्ट लेके करिए। अभी आप एक काम करो, आपका पास अकाउंट का डिटेल्स है ना, उनको दे दो, बस वो बैंक वाले करेंगे वो काम। उनसे बैंक वाले से बात चली जाके ये कितना दिन लगेगा? मंडे जाके बात करते हैं, उसके बाद जो है फिर वो लोग कितना टाइम लेते हैं। जितना वर्कर्स है ना उतना एप्लीकेशन लेके आओ, एप्लीकेशन दे दो इनको। नहीं तो 2 ऑफिसरों को, सैनिटरी इंस्पेक्टर है क्या यहाँ? एक ही है। और आपका नीचे कौन होता है? हेल्थ असिस्टेंट। कितना लोग है? हाँ, एक ही है। तुम्हारे नीचे कौन है? जवान हाँ, जवान सर के जवान से। हाँ, कितना लोग है? वो 18 आदमी है। 18 आदमी। कहाँ है वो? हाथ ऊपर करो। जवान వనపర్తి జిల్లాలోని పెబ్బేర్ మండల కేంద్రంలో శనివారం అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సమితి వనపర్తి జిల్లా అధ్యక్షుడు తరుణ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో వివిధ కళాశాల విద్యార్థులు ప్రధాన వీధుల వెంబడి సమాజంలో మానవుని కనీస హక్కుల గురించి తెలిసే విధంగా నినాదాలు చేస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ర్యాలీ చివరగా సుభాష్ చౌరస్తాకు చేరుకుని ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా పిలువబడిన స్థానిక ఎస్ఐ విజయ్ కుమార్ విద్యార్థులకు, వాహనదారులకు, ప్రజలకు రోడ్డు ప్రమాదాలు జాగ్రత్తలపై పలు సూచనలు చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదాలపై అవగాహన ఉండడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని తెలిపారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు తరుణ్. అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల వనపర్తి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు కార్యక్రమం ఏంటంటే మైనర్ విద్యార్థులకు వాహనాలు ఇవ్వడం, అలాంటిది లిక్కర్ షాపులలో లిక్కర్ వేయడం, ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి దీనిలో ఒక చిన్న మార్పు కోసం మా ప్రయత్నం. ఎందుకంటే వాళ్ళు బండి రాకపోయినా బండి తోలడం, వాహనం తోలి కింద పడి చనిపోవడము, కాలు ఇరగడం ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. ప్రతిరోజు మనం పేపర్లో చూస్తున్నాం. అయినా మనం మారదలేం. కాబట్టి ఈ విధంగా మన తల్లిదండ్రులు కానీ మన సమాజం కానీ మార్పు కోసం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి పిల్లలకు ఇలాంటి మారం చేసిన బండి ఇప్పడం కానీ అలాంటివి చేయకండి. అలా విధంగా ఒక బండి తోలితే హెల్మెట్ అలాంటి ధరించి పోవని కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ చిన్న కార్యక్రమం ఒక పెద్ద ఎత్తున మాకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఇలాంటి పొరపాటు మనం ఎప్పుడు చేయకూడదని, ఈ పెద్దవాళ్ళకి కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ ఇలాంటి చేయకుండా బండి వాహనం పైన నడపకూడదని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం పూర్వం చూస్తున్నాం, ఒక కుటుంబంలో 1 లక్షల కోట్ల ఆస్తి ఉన్న కుటుంబం కానీ, ఓ పేద కుటుంబం కానీ, ఓ మరణి పిల్లగాడు బండి తోలి యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోవడం కానీ కాలేకపోతే ఆ కుటుంబం ఎంత సఫర్ అవుతున్నది మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. వాళ్ళు కూడా భరిస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఇప్పటికైనా మనం సమాజాన్ని మార్చాలి. సమాజం కోసం మనం ఇలాంటి చేయకుండా మన భవిష్యత్తు మన కోసమని ఒక కాన్సెప్ట్ పైన హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కావున ఈ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ ఎస్ఐ కానీ ప్రతి ఒక్కరు మాకు సహకరించారు. వాళ్ళు చేసేది కూడా కరెక్ట్ పద్ధతే. కానీ కావున మనం సహకరించి మన భవిష్యత్తు మన చేతుల్లో ఉంది. మన కోసం మన కుటుంబం ఎదురు చూస్తుంది. కాబట్టి ఎలాంటి తప్పు చేయకుండా మనం బండి నడపకుండా జాగ్రత్తగా ఇండికేటర్లు అండ్ హెల్మెట్, మిర్రర్లు అన్ని మనం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. బండి తోలే ముందర ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్త పెట్టుకుంటే మన కుటుంబం మనతో ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఇలాంటివి చేయకుండా ఇంతకుముందు మనం మారాలని చెప్పేసి ఈ విధంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. మన గ్రామస్తులు, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలు, గ్రామస్తులు అందరితో మన రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వడానికి ఉద్దేశంతో ర్యాలీ నిర్వహించడం అభినందనీయం. ఇలా మనందరికీ కూడా సమాజంలో ప్రజలకు అందరికీ కూడా బాధ్యత ఉంది. ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించడానికి ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వారికి మరియు మైనర్లకు, కాలేజీ విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా వాహనాలు ఇవ్వడం మూలంగా వాళ్లకు ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనల మీద అవగాహన లేకపోవడము,
లేదంటే లైసెన్స్ లేకపోవడం కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది. దానివల్ల ర్యాష్గా నడుపుతామనే ఉద్దేశంతో ఆ పిల్లలు ర్యాష్గా చేయడం వల్ల వాళ్ళకే కాకుండా రోడ్డుపైన పాదాచారులకు అందరికీ కూడా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించడానికి తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాహనదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, చిన్నపిల్లలకు, మైనర్లకు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వారికి వాహనాలు ఇవ్వద్దని ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దాని మూలంగా ఎవరైతే వాహనాలు ఇచ్చారో మైనర్లకు వాహనాలు ఇచ్చిన వ్యక్తులకు ఈ పిల్లలకే కాకుండా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కూడా మనం చట్ట ప్రకారం వాళ్ళకి శిక్ష ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఫైన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మైనర్లను ఇప్పటి నుండి ఆ డ్రైవింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి. అలాగే నేను విద్యార్థులకు కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఈ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు వాహనాలు నడపద్దు. ఇంకోటి టౌన్లో ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసినా చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి. ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా కానీ డ్రైవింగ్ చేయడం కానీ మానుకోవాలి. ఇంకోటి ఆ మద్యం సేవించి కూడా వాహనాలు నడపడం కూడా మానుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ అందరికీ మనకు ఒక దేశ పౌరులుగా మీకు అందరికీ కూడా ఒక బాధ్యత ఉన్నది. ఏది సమాజంలో రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల ఎంతోమంది మన దేశం ఎంతోమందిని కోల్పోతున్నది ప్రతి సంవత్సరం కూడా. అందుకే ఆ రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడం కూడా ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అది. కాబట్టి ఆ బాధ్యతగా మెలిగి ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించాలని నేను ఈ సందర్భంగా అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. పట్టణ ప్రజలకు కూడా నేను ఎస్ఎఫ్ఐ 38వ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మహాసభలు జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ కళాభవన్లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత విద్యార్థులకు ఎలాంటి న్యాయం చేయలేదని వారు అన్నారు. గతంలో ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్, హాస్టల్ వసతులు సరిగ్గా లేవని, ఇప్పటికైనా విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. గత 5 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం నడిపిన టీఆర్ఎస్ విద్యార్థులను ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తుందని వారు అన్నారు. ఈరోజు మహబూబ్నగర్ జిల్లా 38వ మహాసభల పబ్లిక్ మీటింగ్ జరపడం జరిగింది. ఈ మహాసభ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు ఏ అయితే హామీలు ఇస్తుందో హామీలు నెరవేర్చాలని చెప్పేసి ఈ మహాసభ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం కోసం అనేక త్యాగాలు చేసిన విద్యార్థులను ఇవాళ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి అనేకటువంటి విస్మరించడం జరుగుతుంది. దానికి అనేక అంశాలుగా ఇవాళ స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ను ఇవ్వకపోవడం కావచ్చు, లేకపోతే కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య ఇస్తామని చెప్పడం కావచ్చు. ఈ అంశాల పట్ల కనీసం ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదు. ఇవాటికి గవర్నమెంట్ ఏర్పడినటువంటి గవర్నమెంట్ ఏం మాట్లాడుతుందంటే ఇవాళ సంక్రాంతి అయిపోగానే మేము నూతన కార్యాలయాలు కడతామని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంది తప్ప, కానీ ఇవాళ కేజీ నుండి పీజీ వరకు నూతన భవనాలు ఏర్పాటు చేస్తాం, లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యూనివర్సిటీలు మొత్తం కూడా కొలాప్స్ అవుతున్నాయి, వాటిని అభివృద్ధి చేస్తాం. ఇదే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 5,000 పాఠశాలగా ఇలా కూలిపోయే పరిస్థితి అని చెప్పేసి కాగు నివేదిక ప్రకటించింది. కానీ ఎక్కడ కూడా మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బల్లం కడతామని చెప్పేసి ఏ మంత్రి కూడా మాట్లాడకపోవడం సిగ్గుచేటు. ఇవాళ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ కాగానే ఇలా మొత్తం కూడా ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేలు పోయి చీరల పంపిణీ, బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఇలా మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. మేము బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ ఎలాంటి ప్రశ్నించడం లేదు. కానీ చలికాలంలో అనేక సంక్షేమ హాస్టల్లో యూనివర్సిటీలో ఉన్న విద్యార్థులు చలికి తట్టుకోలేక అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారు. కానీ ఇలా వాళ్ళకు దుప్పట్లు కానీ బెడ్షీట్లు కానీ పంచమంటే ప్రభుత్వానికి, అధికార యంత్రాంగానికి, మంత్రులకు చేత కావట్లేదు. కానీ ఇవాళ మొత్తం కూడా నియోజకవర్గాల్లో పోయి మాత్రం బతుకమ్మ చీరల పేరు మీద ఇలా రాజకీయాలు చేసడం దుర్మార్గంగా ఇలా ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తున్నది. ఇలా కేటీఆర్ మాట్లాడితే ఏం చెప్తున్నాడు, సంక్రాంతి అయిపోగానే మొత్తం కూడా ప్రతి నియోజకవర్గాల్లో బిల్డింగ్ కడతామని చెప్పేసి. ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఎస్ఎఫ్ఐగా, మీరు తక్షణం ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడినాక ఇవాళ కట్టాల్సింది మీ పార్టీ కార్యాలయాలు కాదు, మా విద్యార్థులకు బళ్ళని కట్టాలని చెప్పేసి ఇవాళ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ప్రైవేట్ అనే పదాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంచాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ మంత్రివర్గ నాయకులు మాట్లాడిల్లు. కానీ ఇవాళ మన అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఇలా కడియం శ్రీ గారు మాట్లాడుతూ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ బిల్లును ఆమోదం తెలుసుకున్నాడు. మళ్ళీ నూతనంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే ఇవాళ మొత్తం కూడా ప్రైవేట్ 5 యూనివర్సిటీలను మేము ఆరంభిస్తాం, 5 కంపెనీలను మహేంద్ర, రిలయన్స్, టాటా అని చెప్పేసి ఇవాళ ఆహ్వానించడం సిగ్గుచేటు. కాబట్టి ఇవాళ అమరుల త్యాగాల మీద కేసీఆర్ కూర్చొని ఇవాళ విద్యార్థులను విస్మరిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇలా మేము కేసీఆర్ కానీ ఇక్కడ మంత్రులకు కానీ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం, ఇప్పటికైనా విద్యా వ్యతిరేక విధానాలు మానుకోవాలి, మా విద్యార్థులకు కూడా పట్టించుకోవాలి. ఈ వెనుకబడినటువంటి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో అనేక మంది విద్యార్థులు కనీసం బస్ పాసులకు ఛార్జీలు లేక అనేక మంది డ్రాప్ అవుట్స్ పెడతా ఉన్నారు. ఇది నేను చెప్పే నివేదిక కాదు, ఇక్కడ
అధికార యంత్రాంగం కాగు రిపోర్ట్ చెప్తా ఉన్నది. కాబట్టి వెనుకబడిన మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఈ రాబోయే పరీక్షల్లో జూనియర్ కాలేజ్ విద్యార్థులకు కావచ్చు, డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులకు కావచ్చు తక్షణం భోజన సదుపాయం కల్పించాలి, ఉచితంగా బస్ సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పేసి మహాసభ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. అదేవిధంగా పాలమూరు యూనివర్సిటీకి అధిక నిధులు కేటాయించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన ఎగ్జామ్స్ అందరికీ అయిపోయిన తర్వాత ఎంసెట్ నీటు కోచింగ్ ప్రభుత్వమే ఉచితంగా అందించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో రేపు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ప్రతి ఎమ్మెల్యేలను కానీ మంత్రులను కానీ అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి ఈ మహాసభ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా సి టీంలు అని చెప్పేసి ఇలా కేసీఆర్ అగర్వాల్ పలుకుతూ ఉన్నాడు. కానీ ఇలా సి టీంలు షో టీంలుగా మారినని చెప్పేసి ఇలా ఎస్ఎఫ్ఐ చెప్తా ఉంది. ఎందుకంటే ఇవాళ మనకు సాక్షాత్ అవపడుతున్నాయి. ప్రతి ఇవాళ సి టీంలో రిపోర్ట్ చెప్తున్నది. ఇవాళ సి టీంలో వచ్చిన కాడికి వెళ్ళి దాదాపు 68 కేసులను మేము ప్రతి నెల రోజులు బుక్ చేస్తున్నామని, అంటే దాదాపు ప్రతి 5 నిమిషాలకు 7 నిమిషాలకు ఒక అమ్మాయిపై ర్యాగింగ్ ఈవిడీసింగ్ జరుగుతుందని చెప్పేసి సాక్షాత్తు ఇవాళ ఆ సి టీంలో చెప్తున్నాయి. కాబట్టి కేసీఆర్ మొత్తం బంగారు తెలంగాణ అంటే వాళ్ళ నలుగురు తెలంగాణగా మార్చుకుంటుంది తప్ప ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులను కూడా ఎక్కడ పట్టించుకోవట్లేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీరు ఇవ్వాల్సింది ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరికీ విద్య అందాలంటే మొట్టమొదటిగా అధిక బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరొకసారి ప్రభుత్వం సిద్ధజిత్తుతో పనిచేయాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ రాను రోజుల పెద్ద ఎత్తున చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్న నా పేరు తిరుపతి, ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. జనవరి 8 మరియు 9వ తేదీలలో జాతీయ కార్మిక, ఉద్యోగ మరియు ప్రైవేట్ సంఘాలు జరపబోయే జాతీయ సమ్మెను సంఘీభావంతో విజయవంతం చేయడానికి సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో శనివారం జిల్లా కేంద్రంలోని మెడికల్ సీల్స్ మరియు రిప్రజెంటేటివ్స్ 200 మంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి టౌన్ హాల్ వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా మెడికల్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రధాన కార్యదర్శి మహమ్మద్ అలీ మాట్లాడుతూ 2014లో మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నిత్యావసర మందుల ధర తగ్గిస్తామని, కనీస వేతనం పెంచుతామని, ఉద్యోగ కల్పన చేస్తామని, కానీ అన్నింటిలో విఫలమైందని దుయ్యబట్టారు. భారతదేశ జనాభాలో 67% జనాభా చక్కెర వ్యాధితో బాధపడుతున్నారని, చాలామందికి ప్రతినిత్యం మెడిసిన్స్ అవసరం ఉంటుందని, కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం మందులపై విధించిన జీఎస్టీని వెంటనే 0%కి తగ్గించాలని తెలిపారు. అలాగే కార్మిక చట్ట సవరణలు ఆపాలి, ఫారెన్ డైరెక్టర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి వ్యతిరేకం అని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ జనవరి 8 మరియు 9 తేదీల్లో జరగబోయే జాతీయ సమ్మెలో దాదాపు 1,00,000 మంది పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. జాతీయ కార్మిక సంఘాలు, అదే ఉద్యోగ సంఘాలు, అలాగే ప్రైవేట్ సంఘాలు అందరూ 8-9 జనవరి 2019లో చేయబోయే 2 రోజుల దేశవ్యాప్త సమ్మెకు సంఘీభావంగా విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు మహబూబ్నగర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి టౌన్ హాల్ వరకు మనం బైక్ ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. దీనిలో మన మహబూబ్నగర్ శాఖలో ఉన్న 250 మందిలో 200 మంది వరకు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని విజయవంతం చేయడం జరిగింది. అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు, మోడీ ప్రభుత్వం ఏదైతే 2014లో ప్రభుత్వంలో వచ్చిందో దానికి వివరించిన హామీల్లో ముఖ్యంగా ఏదైతే మన నిత్యావసర వస్తు ధరలు ఉన్నాయో అది తగ్గిస్తామన్నారు. అలాగే ఏదైతే రేట్లు పెరుగుతున్నాయో దాన్ని కూడా తగ్గిస్తూ మన ఉద్యోగ ఉపవాసాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. కానీ మనం చూస్తే నిత్యావసర మందుల అస్సలు తగ్గలేదు. అలాగే ఏదైతే కనీస వేతనం మనం 18,000 అడుగుతున్నాం దాన్ని కూడా మాట ఎత్తడం లేదు. అలాగే వాళ్ళు ఏదైతే ఉద్యోగ కల్పన కల్పిస్తామన్నారో దానిలో కూడా పూర్తిగా విఫలం అవ్వడం జరిగింది. అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు, వైన్ షాప్లో ఉన్న మందులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్లకు ఏమో జీఎస్టీ లేదు, అలాగే పెట్రోల్ డీజిల్కి మాత్రం జీఎస్టీ లేదు. కానీ సామాన్యులు అన్నం కూడా లేకుండా ఉండగలరు, కానీ మందులు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోకుండా మాత్రం ఉండలేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు దినాల్లో ఉన్నాయి. కానీ దానికి మాత్రం 18% జీఎస్టీ వేయడం జరిగింది. ఇది ఎక్కడ న్యాయం? దీన్ని మనం తగ్గించి 5 కూడా ఉండకూడదు, 0% జీఎస్టీ పెట్టండి మందుల మీద అని కూడా మనం చేస్తున్నాం. అలాగే ఏదైతే మందుల ధరలు ఉన్నాయో ఈరోజు బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చాలామంది మొత్తం ప్రపంచంలో తీసుకుంటే భారతదేశం మొదటి ర్యాంక్లో వస్తుంది. కాబట్టి మీ అందరూ తెలియదు, 67% భారతదేశం ఉన్న వాళ్ళు డయాబెటిక్స్లో ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు చక్కెర వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు వేల మందులు ప్రతి నెల కొని వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా మనం తగ్గించేసి 0% చేయండి. అలాగే మందుల ధరలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా తగ్గించేయండి మనం జాతీయంగా మనం వాళ్ళకు కోరడం జరుగుతుంది. అలాగే అసంఘటిత రంగ వ్యవసాయ కార్మిక భద్రత కల్పించాలని కూడా మేజర్గా డిమాండ్లో వెళ్తున్నాం. అలాగే కార్మిక చట్టాలు సవరణ ఆపాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న కార్మిక చట్టాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని మొత్తం నిషేధించడం జరుగుతుంది. అలాగే వాళ్ళ ఆధిక్యం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏదో మెస్మరైజింగ్ చేసేసి వాళ్ళు దాన్ని
చట్టాల్లో వేరే చట్టం దీన్ని అది యాడ్ చేస్తున్నామనే భావనతో తీసుకొచ్చి కార్మిక వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. దీన్ని కూడా మనం ప్రత్యేకంగా మనం వ్యతిరేకిస్తున్నాం. అలాగే ఎఫ్డిఐ మనం చూస్తాం, ఎఫ్డిఐ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, అది ఫార్మర్ రంగంలో కూడా వచ్చేయడం జరిగింది. ఇది ఎంత దారుణం అంటే ఫారెన్ రావడం చాలా దారుణం, దాన్ని మనం వ్యతిరేకిస్తున్నాం. అలాగే కార్మిక రక్షణ శాఖలో ఉంది, రక్షణ శాఖ అంటే భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ఉన్న ఒక సంస్థ, దానిలో కూడా మనం ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం తెస్తే దాన్ని మన ఉన్న భద్రతని మనం ప్రపంచ దేశాలకు అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏదైతే మన భారత్ భద్రత ఉంది అది మొత్తం కాకాకలైపోతుంది. దాన్ని కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఈ ర్యాలీతోనే మనం అందరం ముందుకెళ్తున్నాం. అలాగే నూతన పెన్షన్ విధానాన్ని కూడా రద్దు చేయాలని, ఏదైతే ఎప్పుడైనా సరే తెలంగాణ మెడికల్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ భారతదేశంలో 1,00,000 మెంబర్స్ వరకు మనం సభ్యులు ఉంటాం. మనం అందరము ఒకటే, ఇది మా జీతాలు పెంచండి, మాకేదో చేయండి అని మనం ఎప్పుడు మనం ర్యాలీలో మనం స్ట్రైక్లో పోలేదు. మనకు కావాల్సిన ప్రజల భద్రత, ప్రజలకు ఆరోగ్యమైన వాళ్ళకు భావన, వాళ్ళకు మంచి ఆరోగ్యం వాళ్ళకి కావాలి, వాళ్ళకు సరసమైన ధరల్లో వాళ్ళకు మందులు అందుబాటులో ఉండాలి. వాళ్ళు ప్రజలు బాగుంటే వాళ్ళు మన మందులు కొంటారు, అప్పుడు మాది కూడా జరుగుతుంది. దాని గురించి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అందుకోసమే 8-9 జనవరి జరిగే 2 రోజుల 48 గంటల ఏదైతే జాతీయ సమ్మె ఉంది, దాని అందరూ ప్రజలందరూ, భారతదేశ ప్రజలందరూ దాన్ని సహకరించి దానిలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఎంబీసీ చర్చ్ ఎదురుగా బైక్పై వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి ఎదురుగా వెళ్తున్న లారీని ఢీకొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆ వ్యక్తి గండీడ్ మండలానికి చెందిన వ్యక్తిగా మరియు ఆర్మీలో పనిచేస్తున్న వ్యక్తిగా సమాచారం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ శానిటరీ కార్మికుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి. నేషనల్ సఫాయి కర్మచారి కమిషనర్ జగదీష్ హర్మాని. వనపర్తి జిల్లాలోని పెబ్బేర్ మండల కేంద్రంలో మానవ హక్కులు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, జాగ్రత్తలపై అవగాహన ర్యాలీ. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఎంబీసీ చర్చ్ ఎదురుగా బైక్పై వెళ్తున్న వ్యక్తి లారీని ఢీకొని అక్కడికక్కడే మృతి. ఇవి ఇవాల్టి వార్తలు. మరిన్ని వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆర్కే న్యూస్. ప్రతి దృశ్యం ప్రజాపక్షం.